Welcome to the Korea Society's video series, New Narratives in Korea, in which we dive into contemporary culture in South Korea. I am Jae-il, Senior Director of Arts and Culture. In this day and age, everyone seems to have a social media account, or 2 or 3. Everything we do can be seen by close friends or strangers, whether it's on Facebook, Twitter, Instagram, or TikTok, to name just a few. Some of us use it to keep in touch with friends and family spread all over the country and all over the world. Some of us use it to get news and information. Some of us use it to find a community. Unfortunately, we've been hearing more about the negative impacts of social media, whether it is polarization among the users, proliferation of fake news, or how it affects our mental health. Yet, there are people on social media who reminds us with their postings what is truly important, who shares with us of the bygone days and what we are living through now and what we hope for the future. And they give us a precious insight into everyday life and something bigger, maybe. Our guests for this program are influencers themselves on Instagram, perhaps like anyone else you see on that platform, maybe just because of their age. Mr. Lee Chan-jae and Ms. An Kyung-ja are known to their almost 400,000 Instagram followers as Grandpa Chan and Grandma Marina. Their Instagram account, Drawings for My Grandchildren, started in 2015, and it sounds simple enough. Grandpa Chan draws or paints, Grandma Marina writes the text. Their children, Miru and Ji Lee, translate the Korean text into Portuguese and English, and they post it. Almost 1,100 posts later, they are the winners of 2 2019 Webby Awards in Art and Culture category, winning both the main award and the People's Voice Awards, which is voted by the public. It is my great pleasure to welcome Grandpa Chan and Grandma Marina to the Korea Society. 안녕하세요. 안녕하세요. I want to start with your life story. I believe that you two met while you were in university, then you got married, and then you were both teachers in Korea. Then in early 1980s, in 1981, you decided to immigrate to Sao Paulo, Brazil. It sounds like you had a wonderful family and career in Korea. So what made you decide to move to Brazil and start this new adventure? And how was that chapter of your life? 맨 처음에 브라질 가게 된 거 사실은 저희 친정 부모님들, 친정 식구들이 74년도에 먼저 브라질에 이민을 가셨어요. 그래서 이제 그 인연으로 80년도에 저희 친정 아버지가 한국에 나오셔서 우리도 가자 그렇게 하신 거예요. 근데 이제 그 문제는 딸보다도 사위 또는 사돈댁에서 그걸 어떻게 받아들이시냐가 우리 아버지 큰 걱정이셨죠. 네, 근데 장인어른께서 몸소 나오셔서 같이 브라질에 가서 살자고. 그 당시에는 위로 세 딸은 이미 출가했기 때문에 한국에 남겨놓고 나머지 사남매만 데리고 이제 브라질 이민을 가셨거든요. 그래서 이제 나머지 세 딸도 같이 브라질에 가서 살자고 생각하셔서 와서 이제 제안을 하신 거예요. 근데 저는 장인어른의 그 말씀을 듣고 이거 굉장히 좋은 생각인데 40년 동안 한국에서 태어나고 그 다음에 이제 성장하고 아이들도 키우고 이랬으니까 이제 새로운 세상에서 한번 살아보는 것도 굉장히 인생에서 좋은 그런 경험이 될 거다. 그래서 뭐 아무 생각 없이 그냥 결정을 내렸어요. 근데 사실 저는 그 38, 39 그 나이 때 매일 속으로 무슨 좀 새로운 일은 없을까, 무슨 깜짝 놀랄 만한 일은 없을까 하고 맨날 그런 생각을 하던 때였는데 이제 아버지가 오셔서 니들도 가자 했을 때 저는 뭐 두말 않고
물론 부모님이 계셨다는 것보다도 그런 그 심리적인 어떤 변화를 꿈꿀 때였기 때문에 좋아했죠. 아니, 그러고 그냥 전혀 모르는 사람이 와서 제안을 했다든지 그렇다면 두려움이 많았겠죠. 근데 이미 가족들이 가서 자리를 잡아놨으니까 얼마나 쉽겠어요. 그런 쉬운 생각을 갖게끔 된 계기가 이제 그런 것 때문에 예, 그런 생각을 하게 됐죠. 그래서 이제 처음에 저희가 갔을 때는 브라질 말도 물론 몰랐고 포르투게스도 몰랐고 아래로 남동생 셋, 여동생 하나였는데 그 남동생들이 다 활동적인 나이였거든요. 그래서 브라질에서 이민을 받아주긴 했지만은 그러니까 처음부터 모든 게 걸리는 게 없었어요. 집 얻는 거, 뭐 자동차를 구한다든지 또는 아이들 학교에 입학시킨다든지 이 하는 모든 것들을 동생들이 나서서 이제 주선해 줬으니까 사실은 참 이민 초기의 생활은 편안했었어요. 근데 대부분 이민을 가면 고생을 한다고 그런 생각을 할 거 아니에요. 근데 저희는 그렇게 유행이라고 하겠죠. 전혀 고생이라는 걸 모르고 처음부터 시작을 했고 끝날 때까지 어려움 없이 이민 생활을 잘 마쳤어요. 이게 이제 처음에 브라질에 가서 어, 많은 그 문화적 차이, 사회적 차이 이제 이런 거를 어, 보았는데 가장 그 갈등을 느끼고 어려웠던 거는 우리 몸에 그 500년 더 이상 내려와서 우리를 이렇게 고착시게 한 그 장유유서 사상이라든지 노인 우대 이런 것이 저희는 몸에 배어 있기 때문에 브라질 사회가 그렇지 않은 것이 너무 이상했어요. 예를 들어서 노인네들한테 엘리베이터 탈 때 저희는 이제 이름 불렀더니 우리 아이들 먼저 태운다든지 또는 젊은 애들이 노인 어른들 어깨를 이렇게 짚고 또는 뭐 담배불 뭐 이런 게 너무 놀라웠는데 살면서 보니까 우리 사회가 너무 그 세대 간에 그런 게 오히려 그걸 말렸던 사회 아니에요? 그래서 차츰 살면서 특히 그 할아버지가 손자들을 데리고 또는 가족 전체가 놀러 가고 하는 일이 너무 부럽고 좋았었어요. 그리고 장유유서라는 또는 효도라는 그 의미가 우리하고는 완전히 달라요. 저는 그쪽 사람들의 그런 생각, 그런 것이 훨씬 더 좋아 보여요. 자연스럽고요. 네, 그런 걸 느낀 거죠. The story of how you started your Instagram account in 2015 with the encouragement and coaching from your son is very well known, but I can't help but ask you once again, tell us the story of how you started to draw again and how you started posting them on Instagram. 아들은 그때 이미 그 뉴욕에서 살고 네. 있었고요. 우리는 이제 성파울에서 딸네 식구 가까이 있었는데 5년 동안을 그 외손자 둘을 연년생이 둘을 할아버지가 데려다주고 데려오고 하는 일을 했었는데 딸내가 갑자기 2015년 초에 한국으로 가게 됐어요. 그러니까 할아버지가 너무 무료하고 공허한 생활을 할 거다라고 아들이 느낀 거예요. 그러니까 아들이 이제 우리는 아들 하나 딸 하나인데 그 아들이 멀리 살고 있지만 늘 마음속에 부모에 대한 그런 어떤 걱정이 있었나 보죠. 그래서 자기 생각에는 옛날에 아버지가 그림을 잘 그린 걸로 기억하는데 아버지 그럼 무료한 생활도 좀 벗어날 겸 취미 삼아 그림을 그려보시는 게 어때요? 그랬을 때 이는 펄쩍 뛰었어요. 왜 그래서 당신이 그때? 아니, 저는 어려서부터 뭐 타고났는지 뭐 그림을 좀 잘 그린다는 칭찬을 많이 들었어요. 고등학교 때부터. 그리고 고등학교 때는 이제 미술반에서 그림을 그린 적도 있고요. 그런데
그림을 전공하겠다는 생각을 해본 적도 없고, 또 그림을 잘 그리기 위해서 무슨 그림을 배운다든지 그런 적도 없고, 다른 거에 비해서 유난히 그림에 집착한 일도 없었는데, 그림을 그리라고 하니까, 나 저로서는 이제 생뚱맞다는 그런 생각을 했어요. 왜 걔랑 이 나이에 그림을 그리나? 그래서 이제, 당연히 처음엔 거부를 했죠. 그래서 이제 아들하고 저하고 짜고 할아버지가 그림을 그리시도록 그래서 이제 그냥 네모난 스케치북을 두고 공원에 가서 이렇게 스케치하고 그리기 시작을 하다가 이제 아들의 아들, 그러니까 우리 첫 손자가 태어났어요. 그래서 6월에 제가 이제 그 당시는 국제학교 교사였으니까 방학이 돼서 뉴욕을 갔어요. 그래서 이제 아들하고 저녁을 먹으면서 아버지가 그냥 아버지는 무심코 한 말이에요. 아, 그 아기를 제가 이렇게 귀여우니까 안고 이렇게 얼굴을 쳐다보니까 궁금한 생각이 난 것이, 이 아이가 앞으로 커서 무엇이 될까? 아마 부모나 또는 할아버지 할머니도 다 그런 생각을 할 거예요. 그래서 이제 아들한테 그 말을 했죠. 아로가 커서 뭐가 될까? 근데 아버지 뭐가 그렇게 궁금하신 게 뭐예요? 아, 생각해보니까 얘가 성장해서 무엇이 됐을 때는 내가 이 세상에 없을 테니까 그 자체가 굉장히 궁금하구나. 이제 그런 말을 했죠. 그랬더니 그 말이 아들한테는 충격이었나 봐요. 사실 우리 모두가 우리 부모가 늘 그런 모습으로 옆에 있을 거라고만 생각하지 언젠간 헤어진다는 그런 생각을 안 하잖아요. 그래서 이제 그때 아버지 어머니의 이러한 모습과 생각을 우리 아이들한테 좀 오랫동안 남길 수 있으면 좋겠구나 하고 나온 게 인스타그램에 올리는 거였어요. 그렇게 시작이 됐어요. I knew I was gonna cry, but I didn't know I was gonna cry this early in the interview. 그다음에는 저도 눈물이 나요. I believe you were a science teacher. Did you always feel like you could say something that you cannot express in words by drawing, or were you able to express something through drawing that you couldn't put it into words? Because I know that at first you really started drawing and posting them for your grandchildren. 이렇게 대학 때나 그 이후로 그러니까 대학 때는 그래도 학생회 활동을 하느라고 뭐 아치도 만들고 포스터도 그리고 그랬지만은 또 그 우리 과에서 한 그 시화전에도 제시에다가도 그림을 그려주고 그랬지만 본인이 그림을 그린다는 것을 일상생활 결혼 후에도 그런 적이 없었어요. 그런데 이제 아들이 그림을 그리라고 하니까 그 자체가 별로 마음에 안 들었는데 과학교사였기 때문에 하고는 아무 상관없이 네. 타고난 것 같아요. 제가 옆에서 볼 때는 타고났는데 그림을 정식으로 배운 적이 없는 게 문제예요. 그러니까 그림 그릴 적에는 좀 궁금하기도 하죠. 화가들은 이럴 때 이걸 어떻게 표현할까? 그런 그 궁금증은 있어요. 그렇다고 제가 뭐 미술학원에 가서 뭐 새롭게 등록해서 배우고 그럴 수는 없는 거고, 그런 면은 있죠. But I do see in your artwork, and I thought maybe it's your training in science that allows you to do it, that you seem to really point out things that many people may just ignore or not even notice. And you have this uncanny ability to pick out certain details, to tell us a story with somewhat seemingly simple pictures. And also what I love about your drawing is that they seem so alive. They are very static and they are very active. What do you think about when you choose to draw something?
오늘은 뭘 그릴까? 둘이 먼저 의논을 해요. 그래서 이제 어떤 날은 그게 쉽게 결정이 돼요. 그림의 소재가 결정되기까지가 힘들어요. 이것도 그려야 되고 저것도 그려야 될 때도 있고 또는 전혀 뭔가 잡히지 않을 때도 있고 이런데 이제 일단 두 사람 사이에 이거다라고 소재가 결정됐을 때 나는 이미 머릿속에 스토리텔링이 잡혀져요. 그리고 이제 그림을 그리게 되는데 어떤 때는 아이들이 보내준 사진도 되고 TV에서 본 장면도 제가 찍게 되고 밖에 나가서 사진을 찍기 주로 이제 사진을 보거나 어떤 매체를 보고 그릴 때가 많잖아요. 이제 그런데 본인이 마음에 안 들 때 정말 한 장면을 열 몇 번도 그려서 버린 적이 있어요. 그러니까 마음에 본인이 들어야 되고 또 내가 옆에서 일일이 이건 어떻다 저떻다라고 비평을 해요. 그렇게 해서 나도 마음에 들고 또 할아버지도 마음에 들고 근데 우선 할아버지가 됐다 싶을 때 됐다고 나한테 알려줘요. 이제 그러고 주제 설정 같은 경우는 제가 이렇게 생각해 보니까 이렇게 지나가다가 어떤 이쁜 꽃을 봤다든지 또 이렇게 남한테 이런 장면은 남한테도 보여주면 좋겠다. 또는 뭐 이상한데 뭐 재밌다. 뭐 이런 여러 가지 길거리에서도 많은 소재를 사진 찍어가지고 그걸 아이들한테 보여주려고 그리는 경우도 참 많이 있고요. 또 아들이 어차피 인스타그램에 그림을 손자들한테 보여주는 거니까 손주들이 할아버지 할머니의 과거는 어떤 삶이었을까 하는 것을 보여주는 것도 좋겠다 해서 아들의 그 이야기 이후로 우리들의 그 회상 그래가지고 우리가 젊었을 때 어렸을 때 생각나는 것들 이런 것들도 많이 표현하고 그랬었죠. So I guess they come together. I was going to ask whether what comes first, the writing or the drawing, that you think about what you're going to tell your grandchildren and then draw something, or you find something to draw and then you add the story. But it sounds like it comes together very organically almost. I was wondering, so if you can tell us a little bit about the writing part as well. So it's always the you two working together to make sure that it happens. 네, 그래서 제가 둘이 같이 울면서 이걸 그리자고 했을 때 저는 이미 스토리텔링이 잡혀져 있잖아요. 그런데 그림이 그래서 어떤 땐 제가 그래. 내가 그림을 그렸으면 좋겠다. 이럴 때가 많아. 내가 생각한 그림이 아닐 때도 있어요. 그렇겠지. 예. 그럴 때는 제 스토리를 바꿀 때도 있어요. 그림이 좋아서. 네. I want to ask you a little bit about your art. You've been drawing or painting for last 5 years. I can't even imagine how many drawings and paintings you've done in last 5 years. And I think if anybody looks at your Instagram account, they'll see the change in your drawings and how you depict things. You first started, I think, mostly with pencils, but then you started adding colors, and sometimes you now use lots of watercolors. You have beautiful, beautiful watercolors. And your style also seems to have changed. So what do you think had changed in your own drawings, in your own art in last 5 years? Do you see the change? Do you see how it's evolving or becoming different? 예. 처음에는 그 아들이 그림을 그리라고 했을 때는 그냥 하기 싫은 거니까 또 약속은 했으니까 해야 되겠고 그래서 그냥 연필 들고 그냥 공원에 나가서 공원에서 많이 그렸어요. 연필 가지고 스케치. 또
조금 먼데 사람들하고 놀러 가게 되면 거기에서 특별한 풍경이 있으면 그것도 그림으로 스케치하고 그러면서 연필로만 그리다 보니까 또 역시 또 딴 걸 하게 되죠. 그래서 뭐 색연필도 하고 그러다가 종래는 이제 제 지금에 와서는 제일 많이 하는 게 역시 수채화가 되죠. 그 수채화를 계속 하다 보니까 역시 그 색연필이나 이런 거로 하는 것이 좀 다양성이라고 그럴까 그런 면에서는 좀 모자라게 느껴져요. 그래서 아무래도 수채화가 지금은 제일 비중이 많죠. 이제 그런데 인스타그램 이 자체도 진화하고 있어요. 처음에 저희가 시작할 때는 20cm, 20cm 정도의 정방형의 그 수채화 스케치북이 아니고 그냥 그러한 스케치북이었는데 이 인스타그램이 가로로도 또는 세로로도 가능하게 바뀌어졌고 그 다음에 한 장만이 아니고 둘, 셋도 연달아 하게도 됐고 음악도 넣어도 되고 이런 효과도 넣게 되고 이런 영상 비디오도 그렇게 이 진화가 됨에 따라서 저희도 자연적으로 거기에 편승하게 되는데 그러다 보니까 우리의 생각도 다양해질 수밖에 없고 또 아이들이 크잖아요. 아이들이 커가면서 어렸을 때 모습에서 이제는 얘가 뭐 공룡을 좋아한다 또는 동물들을 좋아한다. 그러다 보니까 우리도 아이들의 관심을 따라서 우리도 관심을 갖게 되고 관심을 갖게 되다 보니까 멸종위기의 동물이 이런 거로구나. 우리 인간이 어떤 생활을 했나 이런 데에 대한 생각도 하게 되면서 이게 소재를 우리가 정하는 게 아니라 아이들이 우리에게 주는구나. 또 아이들에게서 우리가 많이 배우는구나. 이러면서 우리가 진화하고 있어요. It sounds like you are so very used to the whole Instagram format now, but I'm sure it was not very easy when you first started. What was the hardest thing to learn about using Instagram or social media when you first started? 이제 이 모든 시작이 이제 아들의 권유, 아들의 생각에서 출발했는데, 그림을 이제 아버지가 그리는 걸 제가 보더니, 이걸 인스타그램에 올리자라고 생각을 한 모양이에요. 근데 그때 저는 인스타그램이 뭔지 몰랐을 때였고, 그러나 제가 국제학교 교사였기 때문에 이 스마트폰의 기능을 많이 활용을 하고 있었어요. 그래서 그 설명을 제가 그대로 받아들여서 이제 하게 됐는데 그게 제대로 안 되더라고요. 그래서 또 이 사이즈와 화면이 맞지 않고 색깔도 맞지 않고 해서 엉망이었는데 지금 생각해보고 그 당시는 몰랐어요. 지금 생각해봤는데 아들이 뭐라고 그러는가 하면 괜찮아, 좋아, 계속해. 대신 매일매일 올려. 이거였어요. 그러니까 엄마 왜 그걸 그렇게 했어 하고 해본 적이 없어요. 좋다는 거예요. 그리고 얘 뭘 그리니 소재를 뭘 하면 좋으니 얘는 뭐든지 소재가 된대요. 이제 이러한 그 말에서 지금 생각해 보면은 이게 현재 이제 우리 주변의 사람들한테도 이러한 젊은이, 동생, 아들, 딸의 권유, 이런 관심 이런 게 얼마나 필요한가 하는 걸 느껴요. 고맙죠. 예, 그리고 아들이 SNS에 관여되는 그런 일을 하고 있기 때문에 아들의 도움이 결국은 많이 된 거죠. I think you have a very, very patient son. 지금 이제 정아 씨가 아들의 인내심 들으니까 좋은 예가 있어요. 이제 그렇게 해서 제가 처음에 올렸어요. 그래서 조금씩 이제 올리는 게 그런 대로 이제 나아졌는데 그게 4월 2일에 처음 올렸거든요. 근데 그때 이제 우리
첫 손자가 태어났어요, 뉴욕에서. 그래서 이제 6월달 제가 방학이 되니까 이제 손자를 보러 갔는데 그때 아들이 이거는 걔 주장은 그거예요. 아버지가 그림을 그리고 아버지가 글을 쓰시고 그리고 올리고 이 모든 걸 해야 된다. 근데 엄마는 이제 아니까 그러면서 아빠를 옆에 앉히고 그걸 가르치기 시작했어요. 인스타그램 올리는 방법을. 사진을 찍어서 올릴 때까지. 예. 그래서 아들네 집에서 이제 내 집에 있는 화분을 하나 그리고 그다음에 그거를 사진을 찍고 그다음에 올리는 방법을. 그런데 이 노인네들은요 괜히 이런 그 문명의 기기들이 무서워요. 잘못되면 어떻게 엉망이 될 것 같은 두려움이 있잖아요. 그러니까 그거를 얘가 근데 또 아들이 얘가 묻어난 아들이 아니거든요. 짝이 없는 아들인데 내가 옆에서 볼 때도 눈물겹도록 참고 가르치고 반복하고 가르치고 반복하고 그러니까 싫은 걸 억지로 하다가 아빠가 감복이 됐어요. 그래서 그다음부터는 배우는 속도가 빨라지고 실패가 없이 되더라고요. 참 그 생각은 지금도 해도 대견해요. How long did it take you to really master uploading things and figuring things out without your son's help? 한 30분도 안 됐나? 그 배운 거. 거기서 그 배운 거. 시벨에서 배운 거. 당신이. 아니지, 배우고 나서 아니 또 배울 때는 많이 안 걸렸지? 배우는 시간은 그렇게 많이 안 걸리는데요. 그 다음에 다시 또 하게 되면 또 잊어버려요. 예. 그래서 반복 그런 식으로 가르쳐 주는 거죠. 예, 노인애들은 이제 이런 거 처음 해봤을 때 처음에는 이제 익혀요. 그리고 해요. 근데 시간이 흐르거나 그 다음 날은 잊어버려요. 이게 문제. 네, 꾸준히 해야지. 그렇지 않으면 잊어버려요. And I wanted to ask about your stories as well, which Grandma Marina started to add. Your stories are what's surprising about your stories that sometimes they are very bitter and sad too. They're never really sweet stories, and I think there's something very refreshing about how you tell those stories. Not all the pictures represent happy memories, but they always feel very real. And at first they may appear to be a mundane moment, but then they really aren't. And maybe that speaks to why your postings resonate with so many people. There are life lessons, big life questions, bittersweet stories, interpersonal reflections. So can you tell us a little bit about your writing? 처음에는 아들이 아버지가 그림을 그리시니까 글도 아버지가 쓰셔야 된다 그랬는데 아버지가 글은 싫다. 나는 글을 못 쓰겠다. 그래서 이제 내가 아버지가 쓴 것처럼 썼더니 우리 아들이 안 된다 이거예요. 엄마 냄새가 너무 난다 이거예요. 그래서 나는 내 냄새가 나지 않게 남편이 쓰는 것처럼 쓸 수는 없으니까 그냥 간단하게 쓰거나 제목 달기식으로밖에 안 되더라고요. 그러다가 어느 때쯤 가서 아들이 어떠한 내 글에 뭔가를 느꼈는지 그때부터 아들이 허용을 했어요. 말하자면 엄마가 글을 쓰세요. 그래서 난 그때부터 그야말로 내 냄새가 나는 내 스타일, 내 생각을 이제 쓰게 됐는데 아마 그거는 나의 천성인 것 같아요. 저는 이렇게 잘 울고 잘 슬프고 잘 기쁘고 잘 환호하고 아주 그런 성격이기 때문에 자연히 그게 이제 우러나오고 또 아들이 이거는 엄마 아버지의 회상 옛날 어렸을 때 그런 건데 그거를
그러면 자기들도 아, 우리 엄마 아빠가 이랬구나 하는 걸 이제 알게 된다는 거죠. 그전에는 잘할 때 몰랐다는 거예요. 그 생각해보니까, 아, 우리 어머니, 아버지는 나한테 나 잘할 때 옛날 얘기를 많이 해주셨는데 나는 우리 남매를 기르면서 옛날 얘기를 안 해줬나 보다 하는 생각이 들어서 아이들의 그 회상을 그리라고 하는 거에 아주 전적으로 공감을 했지요. 그러다 보니까 한편으로는 이게 조금 그 확대돼서 우리 손자, 우리 아들의 친구, 딸의 친구들까지도 엄마, 아버지 그 시대가 이러한 불행한 일이 있었다는 거를 알게 될 거다라는 생각이 드는데 그걸 지어서 쓸 수는 없잖아요. 그리고 지어서 쓰기에는 너무나 그 이야기가 벅찬 이야기니까 그냥 인대로 쓰는데 하나 어려움은 뭔가 하면요. 길게 쓸 수가 없어요. 양이 있잖아요. 그러니까 그 안에다가 어떻게 하면은 요거를 진솔하게 쓸까 이게 이제 제 최대의 문제고 그러다 보니까 뭐 상징어나 메타포를 하게 되는데 그것도 오히려 방해가 될 때가 있어요. 나는 나 나름의 메타포인데 아들이나 딸이 느끼기에는 아닐 수도 있고 그래서 이제 이렇게 썼는데 댓글에 어떤 댓글이 제일 많았지? 그러니까 눈물이 난다. 슬프다, 네. 눈물이 난다, 따뜻하다. 따뜻하다. 그다음에 돌아가신 할아버지 생각이 난다. 그 눈물 흘린다는 말이 참 많아요. 그리고 저는 그 브라질에서도 또는 한국에 와서도 전시회를 했지만요. 거기 있을 때마다 제 글을 보고 눈물 흘리는 정말 봤어요. 사람들 많이 봤어요. 그런데 이렇게 또한 그 댓글에 제일 많은 게 이렇게 공유해줘서 고맙다. 그러니까 지금 말씀하신 대로 사적인 이야기인데 자기들한테도 이렇게 보여주셔서 얘기해 주셔서 고맙다라는 게 굉장히 많았어요. 그래서 그것이야말로 진정한 소통인가. 그 댓글들을 하나도 빠짐없이 읽어요. And Instagram is truly a family effort for you. Your son who lives in New York translates from Korean to English. Your daughter who lives in Korea translates from Korean to Portuguese. So what is that process like? You just mentioned that sometimes, they don't get your metaphors. They don't really understand what you're referring to. Do you guys ever get into like arguments, or do they ever censor you and say, "Mom, Dad, don't tell that story"? Like, how does that process work? 소재 물론 그럴 때도 있고 이게 문화 차이, 그러니까 미국과 한국 또 브라질 문화 차이에서 오는 몰이해 또는 이슈의 차이, 가치의 차이 또는 기후의 차이, 사건의 차이 이런 많은 차이가 있어서 예를 들어서 이제 방탄소년단이 브라질에서 먼저 굉장한 환호를 받았어요. 그래서 그걸 그렸거든요. 그랬더니 여기 있는 아들이 이게 뭐예요? 걔는 그걸 몰랐을 때예요. 근데 이제 그럴 때 딸이 중간에서 그때 딸도 브라질에 있었을 테니까 그 상황을 설명해주고 이렇게 하면서 그땐 되게 이제 아빠는 옆에서 보고만 있는데 그 메신저 사이에서 문자로 셋이 맹렬하게 토론할 때가 자주 있어요. 그래서 어떤 때는 아예 올리지 않을 때도 있고 어떤 때는 표현을 바꿀 때가 있고 또는 이 말을 넣었으면 좋겠다 하는 게 있고 이제 그럴 때 중간에서 딸이 많은 역할을 해주고 있고 그러니까 오빠도 동생한테 네 생각은 어떠니? 하고 물어봐요. 그러니까 내가 굉장히 고집스럽게 느껴지나 하는 생각을 할 때도 있고 근데 둘이 몽땅 다 이건 안 돼 하면 저는 양보하죠. 그리고 이제 무엇을 올리겠다 생각해 놓고선 그림을 그렸는데
이미 날짜가 지나갔다든지 또는 그 외에 다른 여건에 의해서 실제로 그린 거가 다 올려지진 않고요. 남은 것들이 참 많이 있어요. 근데 또 유행이 세월이 한참 지나고 나서라도 이렇게 들춰봤을 때, 이게 지금, 이걸 얘기해도 되겠구나 해서 다시 이제 살아나는 경우도 있고, 여러 경우가 있죠. You mentioned the comment sections, how people post their comments. Many of your followers do seem to do that. I think most of them are very respectful, and some of them are actually very thoughtful, and they seem to really reflect on their own lives as they read your postings. Can you tell us a little bit more about the comments you got? If there was anything that was really memorable to you? 우선 저는요, 제가 여력만 있다면은 우리 인스타그램에 올려와 있는 댓글만 가지고 제가 공부하는 입장이란 박사학위 논문을 쓰고 싶을 정도로 그 속에 담겨져 있는 그 지금 말씀하신 그런 것도 있고 또 댓글과 댓글 사이, 팔로워 사이들의 충돌과 토론이 또 아주 심각한 때도 있고 또는 지금 말씀하신 대로 자신의 얘기를 소개하기도 하고 또는 제가 이거는 뭔지 모르지만 너무 궁금해서 그린다 한 거에 대한 답을 주기도 하고 그래서 굉장히 많은 실질적인 공부도 되고 역사 공부도 되고요. 또는 어떤 이제 그 흔하지는 않지만 요청이 개인적인 요청이 올 때가 있었어요. 슬픈 요청이지만 그 부인이 이제 그 사경을 헤매고 있는 한 부인이 딸에게 선물로 남겨주고 싶은데 꼭 내 그림, 내가 그려서 딸이 좋아하는 꽃 그림을 선물로 주고 싶다고 이제 그러한 경우에 이제 그림을 그리고 그거를 그 페덱스로 그 항공편으로 보냈던 경우도 있고 또 또 이런 것도 있어요. 제가 그려서 그 화제가 됐던 세계적으로 화제가 됐던 그런 인물 그걸 그려서 이제 올렸는데 그쪽에서 요청이 오는 경우도 가끔 있었어요. 그 그림을 좀 보내달라고. 너무 좋다고. 그런 경우에도 있었고 그런 식으로 그런 소통들이 참 많이 있었어요. 한국에 와서 코리아 파운데이션에서 요청이 왔어요. 강연을 해달라고. 그 얘기를 하는 게 좋지. 근데 이제 그 외교부 산하에 있는 그 그렇지. 단체인데요. 제목은 SNS로 공공외교가 가능한가에 대해서 강연을 해달라고 요구가 왔어요. 근데 저는 그 이야기를 듣는 순간 뭔가 팍 떠오른 게 내가 여지껏 몇 년 동안 해왔던 것이 정말 이게 공공외교였구나. 내가 한국을 전 세계에 알렸고 브라질을 전 세계에 알렸고 또 뭐 그 외에 다른 것들도 많이 알렸겠구나. 그래서 아주 강연도 제 그 마음이 그렇게 공감을 했으니까 강연도 잘 끝났고요. 더불어서 내가 하는 일이 생각지도 않은 공공외교에 큰 역할을 했던 것처럼 또 그 외에 생각하지 않은 어떤 면이 또 많은 사람들한테 공헌하고 있는 게 있지 않는가. 이걸 한번 찾아봐야겠다 하는 생각까지도 하게 됐어요. 굉장히 좋은 경험을 했다고 생각합니다. Yeah, and I think that your effort to communicate with your own children and your followers is so evident in your postings.
And when so many people are having a hard time communicating, whether it's across the generation, culture, or backgrounds, I think you teach us not by lecturing, but showing us how you lived and how you are living right now. And you mentioned that now we are not just drawing for your grandchildren, but for their friends and many other people. If you have a message that you want to send them, what would that be? 저는요. 우선 저는 이제 우리 둘 다 마찬가지지만 이민을 가기 전에는 교직에 있었잖아요. 그러니까 제가 학생들을 가르칠 때부터도 뭐 훈계하거나 그런 식으로 가르치질 않고요. 더군다나 집안에서 아이들을 키우면서 역시 마찬가지로 뭐 지시하거나 훈계가 교육이 아니라는 생각을 항상 갖고 있었어요. 그러니까 결국은 나를 보여주는 것이 교육이라는 것이 제 교육 철학입니다. 그러니까 절대 아이들한테 가르치지 않으려고 했었죠. 예, 그건 이제 먼저 말씀드리고 싶고요. 그 다음에 뭐 이제 그 브라질은 가족 위주의 생활이고 노인들과 젊은이 또 할아버지와 손자와의 그 관계가 아주 평등하고 좋아요. 그런 생활을 오랫동안 보고 해왔기 때문인지 한국에 이제 돌아왔을 때 참 많은 어색한 걸 보았는데 제가 지금 그 질문에 드리고 싶은 말은 다가가는 노력이 필요한 사회다, 우리 사회는. 그러니까 여기 이제 할아버지 할머니들이고 여기 젊은이들이 있다면 할아버지 할머니들이 젊은이에게 다가가기는 어려워요. 여태까지의 전통 방식에 의해서 몇십 년을 살아왔고 아직도 대우받는 그런 생활을 하고 있기 때문에 그냥 멀리서 이렇게 보고 이렇게 표정들이 되게 굳어 있거나 옷차림도 아주 다들 비슷비슷하고 태도도 이렇게 그러기 때문에 젊은이들이 할아버지 할머니에게 다가가야 되겠다고 생각을 해요. 그걸 꼭 말씀드리고 싶어요. 그러니까 할아버지 할머니들에게 관심을 가져야 된다. 우리 할머니 할아버지, 우리 어머니 아버지, 우리 엄마한테 어떤 취미가 있나? 또는 우리 아버지가 지금 이제 직장에서 은퇴하셨는데 어떤 생활을 하시도록 좀 하고 아버지 엄마를 좀 깊이 관찰하는. 왜냐하면 자기 아들 딸들은 얼마나 관찰을 해요. 영재인가 천재인가 얘한테 뭘 가르칠까 막 이렇게 몰두하잖아요. 그렇게까지는 할 수 없어도 아버지 어머니에 대한 관찰을 깊이 하게 되면은 아버지 어머니의 노년의 생활이 그렇게 쓸쓸하거나 외롭거나 딱딱하지 않을 거다라는 생각을 제가 해요. 그리고 또 노인네들은 또 어때야 되느냐. 우선 옷차림부터 좀 스스로 관심을 가지고 바꿨으면 해요. 등산 가는 사람들 등산복이 똑같아요. 다 모자를 쓰고 다 한국 그 등산복이 또 의례권 할머니들은 머리를 어떻게 머리 스타일이 있잖아요. 그렇게 하고 그런 데서부터 벗어나야 되는데 벗어나도록 또 하기야 아들 딸들이 젊은이들이 안내를 해야 되겠지만은 사회 전체가 그래서 많이 100세 시대를 위한 프로그램도 뭐 건강이나 음식뿐만이 아니고 그런데도 지금 많이 보여주곤 있지만은 가정 내에서 그게 이루어져야 된다 그런 생각을 하죠. 그리고 저는 그 자유분방한 나라에서 살다 왔기 때문에 제가 처음에 이민 갔을 때 그 사람들의 자유분방함에 대해서 너무 놀랐고 역시 내가 좋은 땅에 좋게 살려고 왔다고 느꼈으니까요. 그거와 같진 않아도 제가 예를 들어서 더울 때 좀 반바지 입고 나가면은 뭐라 그래요. 그 친구들이 예. 그래서
야, 이건 아니로구나. 그리고 그쪽에서는 더우면 우통 벗고도 그냥 다녀요. 근데 여기서는 우통 벗고 다닌다는 건 상상할 수가 없을 정도죠. 그만큼 문화적 차이가 좀 큰데 좀 편안한 쪽으로 많이 바뀌었으면 좋겠어요. 네, 그것이 제 바람입니다. 너무 바뀌고 있지. 닫혀 있는 그런 아직도. 생각. 네. 그게 좀 많이 완화됐으면 좋겠어요. So you just told us about what you were thinking when you observed what's going on in Korea. After many years of living in Brazil, you decided to move back to Korea in 2017, and you've been there a little less than 3 years. So how has it been? What else do you observe? I'm sure you are very happy to be near your at least one set of your grandchildren. Your daughter and her family lives in Korea. So can you tell us a little bit about your life in Korea right now? 요즘 이제 우선 애들이 잠깐만. 응. 우선 제가 우선 제가 한국에 와서 제일 어색하게 느꼈던 기억 한 가지가 인사들을 안 하는 거. 브라질에서는요, 길거리에 가다 아무하고도 인사를 해요. 한국으로 말하면 좋은 아침, 이런, 또는 목례, 더군다나 같은 아파트에 사는 엘리베이터 속에서는 100% 서로 인사하고, 인사뿐만 아니라, 목례뿐만 아니라 간단한 이야기를 나눠요. 이제 주로 할 얘기가 없으니까 주로 날씨 얘기를 많이 해요. 오늘 너무 덥지 않냐? 또는 이따가 비가 온다고 그러더라. 이렇게 간단한 말이라도 건네요. 그렇게 살다가 여기 왔는데 저도 아파트에 살지만 엘리베이터를 타면 다 이렇게 입을 다물고 쳐다보지도 않고 그래요. 처음엔 내가 먼저 다가가야겠다 생각해가지고 제가 먼저 인사를 했어요. 안녕하세요. 그냥 이렇게 간단해. 근데 이것도 아무리 해도 저쪽에서 반응이 없으니까 한 3년쯤 되니까 저도 이제 포기했어요. 내가 안 하기로 그냥 똑같이 살게. 그것이 지금 얘기한 그것이 저한테는 가장 이상하게 느꼈던 것 중에 하나예요. 근데 이제 와서 좋은 점이 이루 말할 수 없죠. 정말 손을 꼽을 수 없을 정도로 좋죠. 우선 우리나라가 대단한 선진국이 됐다는 거는 매일매일 느껴요. 그리고 스마트폰 하나로 많은 정보를 가만히 있어도 혈압약 받으러 가세요. 또는 외출을 삼가세요. 뭐 여러 가지 정보가 오잖아요. 그러니까 이 스마트폰 하나에 의존하는 그 생활이 얼마나 좋고 편한가도 그렇고, 또 한편으로는 이제 아이들이 요즘 시험 때라고 공부하러 와요, 저한테. 국어, 역사 같은 거. 그런데 그 내용이 우리가 배웠던 때하고 많이 달라져 있는 걸 보면서 우리나라의 그 변화 또는 교육의 현장을 보는 새로움도 있고 놀라움도 있고, 그러다 보니까 지나가는 아이들에 대한 관심도 중고등학교 아이들도 커지고, 우리 아이들을 잘 길러야 되겠다. 그래서 한 20, 30년 후에는 세계 1등 국가가, 세계를 리드하는 국가가 되리라는 옛날부터 그런 말도 있지만은 그게 가능하겠다. 정말 잘 교육을 시키고 그래야 되겠구나. 그런 거를 느끼고 있어요. 그 의료시설, 이런 것들이 굉장히 잘 돼 있어가지고, 아파도 그냥 크게 돈 안 들이고, 치료받을 수 있고, 이런 시설이 참 잘 돼 있구나. 그런 것을, 느꼈죠. 그런 것들이 다 한국의 좋은 점. 그리고 지금 친구들이 다 그래요. 한국에 잘 왔지, 그래요. 요즘 코로나 때문에 더 하죠. 네. And we've also noticed that you're also very active on TikTok. Is this a new way to express yourselves? A new account? 우리가 발견한 게 아니고요.
이제 손자애들이 이제 자기네 엄마한테 알려주고 엄마도 그걸 알게 되고 딸하고 손자들이 그거를 우리한테 보여주면서 하지 걔네들은 이제 할아버지 하지라고 그러고 할머니 한이라고 그러는데 하지 한이도 해봐 그래요. 뭐 지네들이 가르쳐줘요. 근데 아이 뭘 그러진 않고 할아버지가 그래 하고 같이 하거든요. 아니, 왜 그러냐면, 그 손주들이 뭘 하자고 그러면은 빨리 나서서 해줘야지. 그렇지 않으면 한 번 하자고 그랬다 안 하면은 뭐든지 접근은 안 할 테니까 얼른 무조건 아이들이 하자는 건 무조건 실포 족구를 떠나서 그냥 무조건 하는 거예요. 그러니까 아이들한테 그런 대우를 받아야 제가 외롭지 않고 또 아마 손주들이 어, 거의 매일 올 정도의 집은 그렇게 흔치 않을 거예요. 그만큼 아이들하고 가깝게 지나니까 그게 다 좋은 거죠. 그래서 와서 이제 가르쳐줘요. 이렇게 하다 이렇게 하라. 근데 그 안무를 그 짧은 그 시간에 하는 게 배우는 게 너무 힘들어요 우리가. 그래서 또 하고 또 하고 아니 그게 아니야 이렇게 하는 거야 하면서 이제 가르쳐 주죠. 그러니까 거기에 따라서 저희가 어떤 때 막 땀을 줄줄 흘리면서도 배워요. 그리고 좋은 게 그렇게 자꾸 그 순서도 잊어버리고 자꾸 반복하고 그러다 보니까 야, 이게 건강에 무척 좋구나. 네 맞아요. 아니, 그거 하려면 자꾸 연습하고 하니까 몸을 자꾸 움직이니까 건강에 굉장히 좋구나. 그래, 이 틱톡 때문에 건강이 많이 좋아졌을 거라는 그런 생각을 하게 돼요. 근데 이제 우리 또래란 말도 안 어울리지만 우리 이제 동창들 친구들한테는 아마 기가 막힐 거예요. 뭘 이런 사람들이 많나. What's really endearing is that Koreans were not necessarily known for dancing until the whole BTS and K-pop, obviously. So it's really wonderful to see people of your generation to really sort of let go and have fun physically, because I think that's something that we didn't necessarily see when we were growing up. So, and you were just also telling us about your impressions of how the Korean elderly seems to be very straight whenever they move around. So do you think it's is this something that you always enjoyed, or is this, I think, perhaps an influence of your life in Brazil? 아니, 근데 지금 말씀 중에 춤을 우리가 배워서 이제 하는 거지만 우리가 잘 춘다는 생각을 전혀 안 안 해요. 했어요. 전혀 좀 안 해요. 못 춰서 창피하게 예. 그런 정도. 자연스럽지가 않아서. 근데 저희가 젊었을 때도 그렇고 그 친구들은 그 소셜 댄스를 해도 저희는 그걸 안 해도 춤을 출 줄 몰라요. 춤을 전혀 몰라요. 예. 그러니까 예, 그런 간단한 동작 어떤 거는 뭐 율동에 가까운 것도 있고 그런데 그 반응이 이 인스타그램하고 너무 달라요. 틱톡은. 어떤 거는 뭐 밀리언 그러니까 100만이 넘고 댓글도 뭐 굉장해요. 이게 인스타그램을 지나간 새로운 젊은이들의 또 다른 문화예요. 그래서 저희들도 궁금해. 앞으로 틱톡이 어떻게 될까? 또 틱톡 이외에 또 다른 어떠한 뭐가 등장할까? 어쨌든 요즘 젊은이들은 긴 거 싫어해요. 소설도 읽지 않으려고 하고 신문 기사도 길면 안 돼서 이렇게 띄어서 제목만 읽고 말잖아요. 이렇게 긴 거를 좋아하지 않고 뭔가 인내도 하지 않으려고 하는 이 젊은 애들한테 그때의 즉흥적인 즐거움을 이런 식으로 반응을 하는데 우리도 거기에 편승해서 한번 이제 올라서 같이 타고 즐기는 건데 재밌어요 보는 게. 그리고 제가 이제 하고 있는 게 인스타그램하고 틱톡 아니에요? 그걸로 인해서 많은 사람들한테 관심을 받게 되고 그러니까 또 틱톡이 아니라 또 딴 뭐가 있어서
우리가 할 수 있는 거라면 또 그거 해보고 싶어요. 그런 게 있다면. I think you look absolutely natural when you dance. What do you think is the best part of social media, and what do you think is its biggest flaw? 장점이라면은 어떤 그 전달력, 보급력, 파급력, 아주 그냥 빠른 거. 그러니까 어떤 미담, 좋은 이야기 같은 거 또는 좋은 정보 같은 거를 많은 사람에게 빨리 알릴 수 있다. 이거 이상 없구나 하는 그런 걸 종종 이제 보기도 하고, 그만큼 또 위험하죠. 그래서 항상 저희가 조심하는 게 이제 자칫 어느 한순간에 나는 그런 걸로 쓰지 않았는데 그런 거를 믿으면 어떡하는가, 이런 조심스러운 게 있고, 또 이렇게 길거리를 걸어가다 보면 알아보는 사람이 있어요. 그리고 이제 사진 찍자고도 하고 그럴 때마다 깜짝깜짝 놀랐는데. 근데 우리가 그 인스타그램 하면서 가장 기억에 남는 것 중에 하나가 거기 민속박물관 민속박물관 앞에 그 학생들이 말타기 하는 어린애들이 그 말타기 하는 그 조형물이 있었어요. 그래서 그게 우리는 옛날 생각을 하고 겨울에 추울 때 아이들이 따뜻한 햇볕 아래서 말 탄다고 그러는데 요즘 뭐라 그러는지 그걸 하는 거를 그렇게 조형물로 해놔서 반가워서 그걸 찍고 와서 그렸는데, 그게 다른 외국 사람들한테는 다른 각도로 보였던 거예요. 왜냐면 가랭이 속에 얼굴이 들어가니까 그것이 이 사람들한테는 참 그 뭐라고 그 그러니까 나쁘게 비친 거예요. 그래서 할아버지 이게 뭐냐 이런 식으로 이제 댓글이 올라와서 맹렬하게 자기들끼리 그 토론하는 걸 봤는데, 그때 이제 느낀 게 이런 문화의 차이는 예상 못했던 거니까 소재나 말투나 모든 것에 조심해야 되겠다. 그리고 악플이라고 하는 것은 언제 어떻게 생길지 모르는데 다행스럽구나, 여태까지 그런 일이 없어서 고맙다, 이런 걸 느끼고 늘 조심하죠. 참 조심하고 있어요. Social media is usually criticized for sometimes preaching to the choir or being used to hide certain lifestyle, but your family's use of social media is the prime example of genuine intergenerational and international communication. And we have so much to learn from your family's example, to be so generous and open-minded and willing to try new things. I simply want to thank you all. You do. And I hope you continue to do what you're doing for many, many years to come. And I was wondering if there's anything you would like to say to our viewers. 요즘 이 코로나 팬데믹 때문에 어떤 각도로 본다면 인스타그램이나 틱톡이 많은 위로가 될 수도 있다 하는 걸 느껴요. 그래서 예상치 않은 그런 현상도, 그래서 막 우울했다가도 틱톡을 보고 깔깔 웃기도 하고, 거기 그 올라온 글들 보니까 할아버지 할머니 귀여워요 이런 말들이 많고, 또 하나는 아랍어라든지 일본어나 중국어 이런 그 낯선 언어들이 그 자리에서 번역될 수 있는 그러한 시스템이에요. 그래서 어떤 거는 굉장히 많은 일본 팔로워들이 이걸 보고 좋아하고 있구나. 그러면 이게 뭐 일본 음악이었나? 일본 춤이었나? 또는 이거는 유난히도 동남아시아 분들이 좋아하는구나. 이제 요런 그 상상이나 판단도 하게 되는데, 어쨌든 열심히 댓글을 달아주시는 분들, 참 정말
그러니까 그걸 항상 읽어요. 틱톡도 그렇고, 그런데 인스타그램보다 틱톡이 훨씬 더 그 반응이 그럴까? 적극적이고, 솔직하게, 어, 뭐, 귀엽다라는 말을 하면, 그렇게 말하면 안 되지, 이런 댓글도 있고, 어쨌든, 할아버지, 할머니 오래 사세요. 우리 할아버지, 할머니가 돼주세요. 그러한 댓글들을 반갑게, 아까 말씀드렸던 대로 또 조심스럽게 그렇게 보고 있어요. 지금 생각해보니까 파급력에 대해서 문득 생각이 나는데요. 그 아시안 게임인가 했을 때 인도네시아 대통령이 뭐 오토바이 타고 뭐 그러는 것이 굉장히 이질적이라 좋아가지고 그걸 제가 올렸거든요. 인스타그램에. 그랬더니 인도네시아 구독자들이 그냥 난리가 났어요. 우리나라 대통령을 이렇게 해줘서 고맙다고. 정말 그 파급력이 이렇게 대단하구나 하는 거를 공공외교를 했죠. 이제는 그림을 보고 글을 읽고 다시 그림을 본다. 이제 그렇게 얘기를 해요. 근데 그 인도네시아 경우에도 우리 대통령이에요라고 하는 그 수많은 그 인도네시아 젊은이들의 그 댓글을 보면서 막 가슴이 그냥 뭉클했어요. 아, 우리 대통령이다라는 말을 할 수 있는 그들의 그 현황 참 기분이 좋았고요. 어쨌든 인스타그램이나 틱톡이라고 하는 이러한 것이 이 코로나 팬데믹으로 인해서 꼼짝 못하고 있는 사람들한테 조금이라도 위로가 되고 또 어떤 부분의 말들이 힐링도 될 수 있다면 하는 생각으로 저희 열심히 소재를 찾고 글을 쓰고 그럴게요. And I hope you do for many, many, many years to come. So thank you very much for everything. And we look forward to seeing your beautiful drawings and your wonderful stories and your dancing. And maybe one day singing too, who knows? So, and I hope you stay healthy, especially during this time. And I hope you stay well. And please give our regards to your family. So thank you very much. 정말 감사합니다. 수고 많이 고맙습니다. 하셨어요.